شہر گلستان بنگلور میں جشن ولادت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا تس کو احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر کے دارالسلام میں 12 دسمبر کی شام یہ نورانی تقریب منعقد ہوئی۔ 4 خانقاہوں نے مل کر اس جشن کا اہتمام کیا۔ خانقاہ ترابیہ، خانقاہ مولا علی، خانقاہ وارثیہ اور خانقاہ ازدقیہ کی جانب سے یہ جشن منایا گیا۔ مولانا خالد کیسر مڑوی اور مولانا سید شہباز صابری نے خصوصی خطاب فرمایا اور تمام خواتین کے لیے فاطمۃ الزہرا کی زندگی مثالی و نمونہ قرار دیا۔ خانقاہ ترابیہ کے سرپرست سید شاہ زین العابدین ترابی، خانقاہ مولا علی کے نمائندے صوفی غلام محمد قادری، خانقاہ وارثیہ کے سجادہ نشین صوفی عارف حسین شاہ وارثی، خانقاہ ازدقیہ کے نمائندے حافظ سید امین الحق قادری و دیگر خانقاہوں کے نمائندے اس اجلاس میں شریک رہے۔ اہم بات یہ رہی کہ خواتین کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ تمام حاضرین کے لیے لنگر کا وسیع پیمانے پر نظم کیا گیا۔ اجلاس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ مذہب اسلام کی عظیم شخصیت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے یوم ولادت کو ورلڈ مدر ڈے کے طور پر منایا جانا چاہیے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ میلاد کے موقع پر میلادی بیان کرنا چاہیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ لَيْلَتَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ يَذْكُرُكُمُ اللَّهُ أَهْلَ بَيْتِهِ يَذْكُرُكُمُ اللَّهُ أَهْلَ بَيْتِهِ۔ نبی پاک دونوں عالم کے سردار، ڈوبتوں کو ترانے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، سوتوں کو جگانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، زمینوں سے عرش بری کا سفر کرنے والے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَلَىٰ تَعْرِكُمْ فِيكُمُ التُّقْوَائِ، میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عقیدہ بطول سچی ہے، یہی ہے سچا 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 عقیدہ بطول سچی ہے، اور تمام ورد وظائف اپس ہے شیخ تیرے، تمام ورد وظائف اپس ہے شیخ تیرے، اگر نہیں یہ وظیفہ بطول سچی ہے، اگر نہیں یہ وظیفہ۔ 4 خانقاہوں خانقاہ مولا علی قادری، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ ازدقیہ کی جانب سے دارالسلام میں آج حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا میلاد منعقد تھا، جس میں ہم سب لوگوں کو شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ میلاد سیدہ جو ہے، انسان سمجھتا ہے نمازوں کے ذریعے جنت کو جائے گا، روزوں کے ذریعے جنت کو جائے گا، حج کے ذریعے جنت کو جائے گا، دیگر نیک اعمال کے ذریعے جنت کو جائے گا، لیکن فاطمہ کی ملکیت ہے جنت، فاطمہ کی پراپرٹی ہے جنت۔ جنت میں جانے کے لیے فاطمہ کو راضی کرنا لازمی ہے۔ جو بھی جنت کو جانے کا طلبگار ہے، جنت کا جو بھی طلبگار ہے، وہ نماز الاداباد، روزہ الاداباد، زکوٰۃ الاداباد، صدقہ الاداباد فاطمہ کو راضی کر لے۔ راضی کرنے کے لیے ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ میلاد سیدہ منائے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خواتین اسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کی عورتوں کے لیے رول ماڈل،
उनकी सीरत, उनकी शख्सियत, उनका तौर तरीका, उनका चाल चलन देखकर हर औरत अपनी जिंदगी को संवार और सुधार सकती है। इसीलिए मई के महीने में सेकेंड संडे को यौम मादर मनाया जाता है, लेकिन हम मुसलमानों के नजदीक, मोमिनों के नजदीक सैयदा कायनात सैयदा फातिमा जहरा का मीलाद ही मदर्स डे है, यौम मादर है। इसे हर मुसलमान को मनाना चाहिए, फातिमा के दर से वाबस्ता होना चाहिए, फातिमा की मोहब्बतों और अकीदतों का मुजाहरा करना चाहिए, फातिमा जहरा की मोहब्बतों और उल्फतों का मुजाहरा करने के लिए जो मीलाद मनाया गया है 4 सिलसिलों की जानिब से, मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ चारों खानखाहों को, और चारों खानखाहों को के हक में दुआ करता हूँ कि और ज्यादा परवान चढ़ाने की कोशिश करें। सूफीज़म पहले से ही सूफियों का तरीका रहा, हर मिलाद मनाते हैं, मौला अली का मिलाद मनाते हैं, रसूल खुदा का मिलाद मनाते हैं, गौसे आजम का मिलाद मनाते हैं। इसी तरीके से फातिमा जहरा का भी मिलाद मनाया गया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल और ज्यादा पैमाने पर और आलीशान पैमाने पर यह मिलाद मनाया जाएगा। वाखिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद शहबाज अली साबरी अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ बेंगलोर शहर दारुस्सलाम हॉल में आज 20 जमादी सानी 12 दिसंबर को सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की विलादत का जश्न मनाया गया। इसमें हमारे मुख्तलिफ शहर के मशहूर मारूफ खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाले, सलासिल से ताल्लुक़ रखने वाले 4 बड़ी खानकाहों के मशाइखीन ने खानकाह अज़दकिया, खानकाह मौला अली क़ादरी, खानकाह वासिया तुराबिया से मशाइख इकराम ने इसका इनेकाद किया। और इल्मी गुफ्तगू हमारी ये रही कि हमने कुरान और हदीस की रोशनी में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की शान और अज़मत को बयान किया। और हमने इस जश्न को महदूद नहीं रखा, बल्कि हमने जो है यहाँ के लोगों को सुनाया। बड़ी दूर दूर से लोग आए, मर्दों के साथ साथ लेडीज की, खवातीन की एक बड़ी तादाद थी। और सोशल मीडिया के जरिए हमने लोगों तक भी इस पैगाम को पहुंचाया कि सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की जिंदगी दुनिया की सारी औरतों के लिए एक रोल मॉडल है। एक माँ को कैसी होना वो सैयदा फातिमा से हम सीख सकते हैं, एक बीवी को कैसी होना वो भी हम सैयदा फातिमा से सीख सकते हैं, एक बेटी को कैसी होना चाहिए वो भी हम सैयदा फातिमा से सीखेंगे, एक बहन को कैसे होना वो भी हम सैयदा फातिमा की जिंदगी से सीख सकते हैं। यानी कि सैयदा फातिमा जहरा एक नबी की बेटी होके भी और जन्नती जवानों के सरदार की माँ होके भी, विलायत के सरदार मौला अली की ज़ौजा होके भी, ज़क्ति बराबर भी आपके अंदर यानी तकब्बुर और गुरूर का शाइबा भी नहीं था, जिनके लिए सैयद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा तु बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरी जान सैयदा फातिमा। सरकार खुद अपनी बेटी का एहतराम फरमाते हैं कि लम्मा दखलत, जब फातिमा सरकार के पास आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकाम इलैहा, सरकार अपनी जगह से उठते और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास जाके उनका वेलकम करते, उनके हाथ को चूमते। फिर सैयदा फातिमा भी अपने बाबा जान के लिए ऐसे ही करते थे, उनके लिए सरकार के लिए जाते थे, वेलकम करते, उनके हाथ चूम के अपनी जगह पर बिठाते थे। तो बेटी का बाप के लिए क्या एहतराम है और बाप के साथ बेटी का क्या एहतराम है, ये हमको सैयदा फातिमा की जिंदगी से मिलता है। और ये दुनिया में तो सैयदा को मकाम बहुत बुलंद और आला मकाम मिला। इसी के साथ साथ हश्र के मैदान में जो सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को मकाम मिलेगा, तो हदीस से पाक में बयान किया जाता है, हजरत सैयदना मौला अली खुद इसके रावी हैं, अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नादा मुनाद मिन वराइल हिजाब, कि हश्र के मैदान में पर्दे के पीछे से पुकारने वाला पुकार कर ऐलान करेगा, नकिस्सु रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम, अपनी नजरें झुका लो और अपनी आंखों को बंद कर लो, हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक के फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाए, उनकी सवारी जाने वाली है। तो बयान किया जाता है कि 70,000 हुरों की झुमत में सैयदा फातिमा गुजर जाएंगी। एक रिवायत में है कि पुलसरात से गुजर जाएंगी, दूसरी रिवायत में है कि जन्नत की तरफ गुजर जाएंगी। ये हदीस का मतलब ये है कि सारी उम्मती
अपना हिसाब देने में रहेंगे, लेकिन सैयदा फातिमा पहले ही जो जन्नत में दाखिल हो जाएंगी, इनका हिसाब किताब नहीं होगा। इनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, ये भी सबसे पहले जन्नत में होंगे, इनका हिसाब किताब नहीं होगा। और इनके शौहर खुद मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम जन्नत को तकसीम करने वाले हैं, वो खुद सबसे पहले जन्नत में रहेंगे, इनका हिसाब किताब नहीं होगा बल्कि सबका होगा। और ये खुद भी जो है शफाअत करने के हकदार हैं। तो हमने यही पैगाम दिया यहाँ मौजूद लोगों को, मर्दों खवातीन को, और जैसा कि आपका चैनल है, इस चैनल के जरिए भी हम ये पैगाम देते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर अमल करो। ये 20 जमात सानी सैयदा की पैदाइश का दिन था, ये मुनाकिद करना, और सैयदा की अफजलियत को हमने लोगों को बताया कि सैयदा की सदाकत के बारे में कि सैयदा सिद्दीक़तुल कुबरा है, उनसे बड़ी कोई सिद्दीक़ा नहीं है, उनसे बढ़कर कोई अफजल नहीं है। हजरत बीबी आयशा ने खुद ये कहा है। तो ये हमने लोगों को बताया कि सैयदा का मकाम क्या है और उनके तरीके पर खवातीन को कैसे अमल करना चाहिए। यही पैगाम यहाँ के लोगों के लिए था, और आपके चैनल के जरिए भी हम जो है दुनिया को ये पैगाम देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह ज़ैनुद्दीन तुराबी सोहरवर्दी खादरी चिश्ती शतारी खानखाए तुराबिया बज़्म तुराबिया ट्रस्ट का बानी व सदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 खानखों के जानिब से अज़्ज़क साहब का खानखा जो है हज़रत सैयद ख्वाजा हाफिज़ व क़ारी सैयद अमीनुद्दीन अज़्ज़की सोहरवर्दी खादी चिश्ती शतारी नक्शबंदी, इनके खानखा से खानखा अज़्ज़किया और खानखाए वारसिया से हज़रत ख्वाजा सैयद डॉक्टर आरिफ वारसी साहब आलम वारसी आपकी जानिब से जो है खानखाए वारसिया से अज़्ज़किया से और बिलखुसूस खानखाए मौला अली जो हज़रत गुलाम महबूब मोहम्मद अल-गदीरी अल-खादरी खानखाए मौला अली की जानिब से और खानखाए तुराबिया की जानिब से जो है दारुस्सलाम फंक्शन हॉल में जो है जश्न खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का जो है विलादत बासआदत मनाया गया, जिसके अंदर कसीर तादाद में जो है पब्लिक लेडीज जेंट्स जो है तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हाल रहे और फैज़ आब हुए। और बहुत सारे मशाइख बिलखुसूस मैं खानखा चारों खानखा की जानिब से हमारे पीर तरीक़त हज़रत सरकार आले रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद डॉक्टर खालिद जिलानी मद्दजिल्लाहुल आली खास आपका बयान रहा, और मुफ्ती शहबाज साहब सैयद आप भी सैयद है, शहबाज भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारे खानखा से खालिबन हमारे खानखा से 4 साल से जुड़े हैं। आप निज़ामी हैं और हमारे खानखा से 4 साल साबरी हैं और 4 साल से हमारे खानखा से जुड़े हुए हैं। और हमारे हर प्रोग्राम में जो है आपकी आमद होती है। और जो भी मशाइख आए हैं बिलखुसूस शिवमोगा से इम्तियाज साहब आए हैं, रफ़ी साहब, अल्ताफ़ साहब और नादा गाजीपुरी शोरा जो थे, हम नयाज साहब जो नात खा हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इनकी तमाम की लोगों की मेहनत से जो है आज ये जलसा कामयाब रहा। शुक्रिया। तो आज 20 जमदुल सानी था और खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा की विलादत बासआदत है। आज उनके वास्ते सलामी पेश करने के लिए यहाँ पर सारे खानखाओं से जमा हैं। ये सिर्फ चारों खानखा की बात नहीं, ये सलासिल की बात है। खादरी सिलसिले से, चिश्ती सिलसिले से, नक्शबंदी सिलसिले से, वारसी सिलसिले से, और जितने भी सलासिल हैं हमारे मशाइख हैं उन सलासिल के खलीफे हैं। ये खानखाओं से नहीं, ये सिलसिलों से किया जाता है। तो ये सारे जितने भी बेंगलोर के मशाइख इकराम हैं, हिंदुस्तान के मशाइख इकराम हैं, खादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, सारे सलासिल ने से हमको ये मौका फातिमतुज़ ज़हरा ने दिया है, उनके बदल हमें यहाँ पर मनाया है। ये ना समझे सिर्फ 4 खानखा, ये हमारी खानखा कादरी साहिब की खानखा कादरी, इनकी खानखा मनीष, और जितने भी वारसी हैं सारे वारसी मनाए, सारे अज़दकी मनाए, सारे तुराबी मनाए, और सबको मुबारकबादी दी जाती है। और यही मिशन है हमारा कि हम लोग जो अल्लाह के रसूल ने कुरान और अहले बैत को उम्मत का दामन जिस तरह जानवर को खूंटे से बांधते हैं,
کہیں چلا نہ جائے اور پالتے ہیں پوستے ہیں. اسی طرح رسول اللہ نے ہم کو قرآن اور اہل بیت کو کھوٹے سے باندھ کر چھوڑا ہے. اب ہم کو ادھر ہی بن کر رہنا. تو ہم یہ چاہتے ہیں خانقاہ والے سارے مل کر اہل بیت اور قرآن کے ساتھ لے کر سب کو امن اور عافیت کے ساتھ، سب کو دنیا میں جینے کا حق ہے اور امن و عافیت کے ساتھ ہے. نہ کوئی تفریق بازی ہے، نہ کوئی ہم کو کوئی مذہب سے یا کوئی دین سے کوئی غلط بات کرنی ہے. ہم سب کو ایک ملا کر، چاہے اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، فاطمہ زہرا سب کی ہے، رسول سب کے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں کہ سب آئیں، جڑیں. اور آئندہ پھر رجب کے مہینے میں مولا کائنات علی مشکل کشا کی ولادت ہے، اس میں بھی انشاءاللہ آئیں. 4 تاریخ ٹاؤن ہال کے اندر انشاءاللہ سارے خانخواہوں سے، 4 نہیں 400 خانخواہوں سے سب مل کر انشاءاللہ اس بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب آئیں، جڑیں انشاءاللہ. 4 تاریخ کو سب کو دعوت ہے اور ماں سیدہ کا صدقہ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا. الحمدللہ آج کا دن دارالسلام میں چاروں خانقاہوں سے مل کر خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ازدقیہ، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ مولا علی کی جانب سے چاروں خانقاہوں سے مل کر جشن میلاد فاطمۃ الزہرا بنت رسول بی بی بطول جو منایا گیا ہے الحمدللہ، جس میں مشائخین حضرات اور عمائے دین اور علماء دین جس میں شرکت فرمائے. الحمدللہ بڑے شان و شوکت سے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ جشن میلاد فاطمہ منایا گیا. الحمدللہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے ہم نہیں منا رہے ہیں. میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی مسکراہٹ میرے نبی نے خوشی منائی ہے. فاطمہ کی ولادت پر میرے نبی پاک نے خوشی منائی ہے. تو پھر ہم تمام مومنین بھی باقاعدہ جو ہے جشن فاطمۃ الزہرا پر خوشی منائیں اور باقاعدہ جشن میلاد علی مناتے رہیں. انشاءاللہ ہر سال جب تک ہم رہیں گے انشاءاللہ میلاد یعنی خانقاہ وارثیہ سے تو 35 سالوں سے منایا جا رہا ہے، مگر یہاں ہم چاروں خانقاہوں سے مل کر یعنی جو ہے ایک بڑے پیمانے پر جشن میلاد فاطمۃ الزہرا منایا گیا. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ، ترقی یافتہ زمانے میں اہل بیت کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. سب کا عرس، سب کے جشن منائے جاتے ہیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جشن بھول جاتے ہیں. اس کو زندہ کرنے کے لیے یہ جو ایمان کا حصہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے لوگ جو ہے بھول گئے تھے اور ان کی افضلیت کو بھول گئے. جو یہ بتانا تھا کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کوئی شخصیت ہے کائنات میں، اور قیامت تک وہ سب سے بڑی فضیلت اور افضلیت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. گھر والے الگ ہوتے ہیں، در والے الگ ہوتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، کوئی مرتبے میں آ جائے، لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی برابری نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ جشن تمام خانقاہوں میں 1400 سال سے منایا جا رہا ہے. ہماری خانقاہوں میں بھی 40-50 سال سے مستقل منایا تھا. عوامی طور پر اس لیے منایا جا رہا ہے، بتایا جائے کہ آج کل ناصبی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی افضلیت کو کم کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جو در والے ہیں ان کی افضلیت بیان کرنے لگے ہیں. اس کے لیے یہ جشن منایا گیا اور جو ہے اس کو ہماری طرف سے، عوام کی طرف سے بھرپور اس میں تائید رہی اور تا حد نظر لوگوں کا مجمع ہجوم رہا اور اس میں کھانے کا انتظام رہا. اور یہ جو جشن منایا گیا اس میں خانقاہ ازدقیہ، خانقاہ مولا علی، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ترابیہ اس میں شامل رہے اور ان کی جانب سے کسی کا چندہ، کسی سے پیسہ وصول نہیں کیا گیا، صرف یہ 4 خانقاہوں کی طرف سے لیا گیا. اس میں مفتی سید محمد شہباز علی مفتی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں بہترین علمی گفتگو کی، جو اپنی مثال آپ تھی. وما علینا الا البلاغ.
कीमत तो चढ़ती बढ़ती गिरती रहती है। वो अगली जनाब से हरगिज़ नहीं मिलेगा। इसीलिए नबी ने अहले बैत को बदनी कहा कि अहले बैत का दामन थाम लो। कीमती चीजों का दामन थामने से तुम्हारा ईमान इधर उधर बिखर जाएगा। कभी यजीदियत की आंधियां तुम्हारे ईमान को लूट लेगी, कभी नजदियत की आंधियां तुम्हारे ईमान को लूट लेगी। अली अली हम सब ने पुकारा अली अली या अली या अली या अली।